இன்னைக்கு மட்டும் வந்துட்டாரு. இதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை தரம் உன் பேர் வேற லெவல்ல இருக்கும். இவ்வளவு தூரமாய் சுகப்படுத்தின தேவன் உங்களை சுகப்படுத்துவார். Let's all turn with me to Esther chapter 2. எல்லாரும் எஸ்தர் 2வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக்கணும். From verse 9 to verse 18. 9வது வசனத்திலிருந்து 18வது வசனம். All of you say it is my turn this month. எல்லாரும் சொல்லுங்க இந்த மாதம் என்னுடைய டர்ன் அப்படினு சொல்லுங்க. It is my turn this year. இந்த வருஷம் என்னுடைய டர்ன். This is my turn this month. இந்த மாதம் என்னுடைய டர்ன். Esther chapter 2 verse 9 to 18. எஸ்தர் 2வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலிருந்து 18வது வசனம் வரைக்கும். We are going to see, we all know this. We all know about this. We are going to talk about Esther today. எல்லாருக்கும் இத பத்தி தெரியும். இந்த நாள்ல கூட நாங்க எஸ்தரை பத்தி குறிச்சு பார்க்க போறோம். And God is so sweet that he gave this verse for this month. கர்த்தர் ரொம்ப ஸ்வீட்டானவர். இந்த மாதத்துக்கு இந்த வசனத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். We all read together Esther chapter 2 verse 9 to 18. எல்லாரும் நாங்க ஒன்றாக இதை வாசிக்க ஆரம்பிப்போம். Read from 12 to 18. 12வது வசனத்துல இருந்து நாங்க வாசிக்க ஆரம்பிப்போம். Before a girl's turn came to go into King Xerxes, she had to complete 12 months. All of you read together. எல்லாரும் நாங்க ஒன்றாக வாசிக்கலாம். She had to complete 12 months of beauty treatments prescribed for the women. 6 months with oil of myrrh and 6 with perfumes and cosmetics. And this is how she would go to the king. Anything she wanted was given to her to take with her from the harem to the king's palace. In the evening, she would go there, and in the morning return to another part of harem to the care of Shashgaz, the king's eunuch, who was in charge of the concubines. She would not return to the king unless he was pleased with her and summoned her by name. When the turn came for Esther, all of you say, the turn came for Esther. எல்லாரும் சொல்லுங்க எஸ்தருக்கு அந்த டர்ன் வந்ததுக்கு பிறகு தமிழ்ல எஸ்தரின் முறை வந்தபோது. All of you say the turn came for Esther. எஸ்தரின் முறை வந்தபோது. Turn came for Esther. எஸ்தரின் முறை வந்தபோது. Okay, so there were many beautiful women in the province of King Xerxes. அந்த இடத்துல अनेक அழகான பிரின்சஸ் அழகான பெண்கள் இருந்தாங்க. And King Xerxes' wife, the queen Vashti, did not obey the king. அந்த ராஜாவுடைய queen வஸ்தி வந்து ராஜா சொல்லுகிறதற்கு அவ கீழ்ப்படியல. So it was time that the king replaced Vashti. அப்ப அந்த ராஜா வந்து queen வஸ்தியை வந்து அந்த இடத்துல இருந்து ரிமூவ் பண்ணி இன்னொருத்தரை ரிப்ளேஸ் பண்ணாங்க. Looking for a capable person. He is looking for somebody beautiful. He is looking for somebody who will replace Vashti. அப்போ இப்ப ராஜா வந்து வஸ்தியின் இடத்துல இருக்கிறதற்கு இன்னொரு ஆளை தேடி கொண்டிருக்கிறார். So there were many women brought to the palace. அந்த பேலஸ்ல வந்து अनेक பெண்களை கொண்டு வந்தாங்க. And every woman who comes to the palace to be chosen by the king has to go through 12 months of what treatment? What treatment? Beauty treatment. அப்ப அந்த மாளிகைக்கு வந்த ஒவ்வொரு பெண்களும் 12 மாதம் வந்து அந்த பியூட்டி ட்ரீட்மென்ட்க்குள்ளாக அவங்க கடந்து போகணும். If she has to become the queen for the king, she has to go through 12 months of beauty treatment. அப்போ அந்த ராஜாவுடைய ஒரு குவீனா மாறுகிறதற்கு அவங்க வந்து 12 மாதம் வந்து அந்த பியூட்டி ட்ரீட்மென்ட்க்குள்ள கடந்து போகணும். Before a girl's turn came to come to the attention of the king, there was 12 months of beauty treatment. ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அவளுடைய முறை வர்றதற்கு முன்பதாக அந்த 12 மாதம் அந்த பியூட்டி
வந்து என்னது? 6 months of oil of myrrh. 6 மாதம் அந்த மேர்ன்னு சொல்ற அந்த எண்ணெயினால அவ சுத்திகரிக்கணும். And 6 months of perfumes and cosmetics. 6 மாதம் வந்து பெர்ஃப்யூமோ காஸ்மெட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி காரியங்களுக்குள்ளாக அவ கடந்து And வரணும். when the 12 months of beauty treatment was completed, the girl is now ready, waiting for the king. அப்ப அந்த 12 மாதம் அந்த பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த பெண் வந்து இப்ப ரெடி ஆயிட்டா, தயாராகிட்டா அந்த ராஜாவுக்கு கூப்பிடுறதுக்கு. There was a special place where all the girls has to gather, where they will undergo treatments. அப்ப ஒரு விசேஷித்த ஒரு இடம் இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல தான் அந்த பெண்கள் எல்லாம் அந்த பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட் கடந்து வரணும். And one day, the beauty treatments were not forever. அந்த பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து தொடர்ந்து செய்கிறது கிடையாது. It was for 12 months. அது வந்து 12 மாதத்துக்கு மாத்திரம் தான். And then the girl would wait, and who the king calls, who the king chooses, is allowed to go to the palace to become the queen, the next queen for the 127 provinces. அப்ப அந்த 12 மாதம் பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அந்த பெண்கள் வந்து அந்த ராஜா அவங்களை அழைக்கிற வரைக்கும் அவங்க காத்திருக்கணும். அந்த ராஜா அவங்களை அழைத்ததுக்கு பிறகு அழைக்கும் பொழுதுதான் அவங்க அந்த 127 ப்ராவின்ஸுக்கும் ராணியாக மாறுவாங்க. All these girls were normal girls, ordinary girls, simple girls. They never had any queen background. They never had any royal background. They were ordinary girls. அங்க இருந்த பெண்கள் எல்லாமே ஒரு சாதாரணமான ஒரு பெண்கள் தான். அவங்களுக்கு பின்பதாக அவங்க ராஜரீகம் கொண்ட எந்த ஒரு கிடையாது. அவங்க சாதாரண ஒரு பெண்கள். But one day, one of these girls will be chosen by the king to be lifted from the ordinary level to become the queen level, to become the royalty of the palace. ஆனா ஒரு நாள் இதுல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பெண் ராஜாவால தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு அவ ஒரு ராணியாக அந்த ராஜ்யத்துக்கு அவ ராணியாக So மாறப்படுவாள். did you all understand the story? அப்ப எல்லாருக்கும் அந்த கதை உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? Now verse 50, let's read again. இப்ப 15வது வசனத்தை வாசிப்போம். It says, when the turn, all of us, let's read together. When the turn came for Esther, the girl Mordecai had adopted, the daughter of his uncle Abihail, to go to the king, she asked for nothing other than Haggai. Haggai, all of you remember this name. Haggai was an assistant who helped Esther to give tips. What all pleases the king? What all perfumes the king likes? What all cosmetics the kings like? What is the king's choicest color? You know, Haggai was the helper for Esther, who assisted to push her towards the king. ஹெகாய் சொல்லுகிறவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு பணியாளர். எதெல்லாம் ராஜாவுக்கு பிடிக்கும், என்ன பெர்ஃப்யூம் எப்படி எல்லாம் இருந்தா ராஜாவுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்தருக்கு ஒரு உதவியாளராக அந்த இடத்துல இருந்தார். Okay, let's read. And Haggai, the king's eunuch who was in charge of harem, suggested, helped, and Esther won the favor of everyone who saw her. Now, all of us, let's read together. She was taken to King Xerxes in the royal residence in the 10th month, the month of Tebet, in the 7th year of his reign. Read in Tamil as well. 15-16. மொர்தெகாய் தனக்கு குமாரத்தியாய் ஏற்றுக்கொண்டவளும் அவன் சிறிய தகப்பனாகிய அபியேலின் குமாரத்தியுமான எஸ்தர் ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசிக்கிறதற்கு முறை வந்தபோது அவள் ஸ்திரீகளை காவல் பண்ணுகிற ராஜாவின் பிரதானியாகிய ஏகாய் நியமித்த காரியமே அல்லாமல் வேறொன்றும் கேட்கவில்லை. எஸ்தருக்கு தன்னை காண்கிற எல்லார் கண்களிலும் தயை கிடைத்தது. அப்படியே எஸ்தர் ராஜாவாகிய அகாஸ்வேரு அரசாளுகிற 7ஆம் வருஷம் தேபேத் மாதமாகிய 10ஆம் தேதியிலே ராஜாவினிடத்தில் அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போகப்பட்டார். So which was the month Esther's position changed? எந்த மாதத்துல எஸ்தர்னுடைய பொசிஷன் It மாறிச்சு? was the 10th month. 10வது And மாதத்துல. what is the month that we are in now? அப்ப நாங்க எத்தனாவது மாதத்துல We are in இருக்கிறோம்? the 10th month. நாங்க 10வது மாதத்துக்குள்ள It is இருக்கிறோம். our turn. Now do you understand? Say, it is my turn now. இப்போ என்னுடைய முறை. It is my turn now. என்னுடைய முறை இப்போ. It is my turn now. இப்போ என்னுடைய My முறை. position from ordinary level
பொசிஷனுக்கு போக போகிறாய். Maybe I was a normal Christian, but God is changing my position where I will see Him face to face. நான் ஒரு சாதாரணமான ஒரு கிறிஸ்தவனாக இவ்வளவு நாள் காணப்பட்டேன். ஆனா என்னுடைய நேரம் வருகிறது, பொசிஷன் வருகிறது, நான் அந்த ராஜாதி ராஜாவுடைய முகத்தை பார்க்க போகிறேன். 17. Now the king was attracted to Esther more than any of the other women. Now the king chooses Esther. Okay? இப்போ ராஜா வந்து எஸ்தரை தெரிந்து கொள்ளுகிறார். And she won his favor and approval more than any of the other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. And the king gave a great banquet, Esther's banquet, for all his nobles and officials. And he proclaimed a holiday throughout the provinces and distributed gifts with royal liberty. My dear people of God, here we see Esther who entered into the competition just like a normal girl. அப்போ எஸ்தர் வந்து இந்த காம்படிஷனுக்குள்ள ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்ணாக தான் இதுக்குள்ள நுழைந்தா. But she completed her 12 months of beauty அவளுடைய treatment. 12 மாதம் அந்த பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டை முடிச்சிட்டா. And she was waiting for the king to be called. அவ வந்து அந்த ராஜாவை அழைக்கிற வரைக்கும் அவ காத்து கொண்டிருந்தா. She waited. அவ காத்து கொண்டிருந்தா. Everything was completed, but she waited எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு ஆனா அவ காத்து கொண்டிருந்தா. for the king to call, அந்த ராஜாவை for her அழைக்கும்படியாக, position to be changed, அவருடைய பொசிஷன் for மாறுகிறதுக்கு, her upliftment. அவரை உயர்த்தும்படியாக. Finally, in the 10th month, the turn for Esther came. ஃபைனலா வந்து அவருடைய எஸ்தருடைய முறை வந்தது. My dear people of God, என்னுடைய ஜனங்களே, we have been doing ministry for a very long time. நாங்க ஊழியர்கள் அநேக நாட்களாக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். We have been praying for a very long time. நாங்க அநேக நாட்களாக ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். And our time, it is our turn has come. இப்போ எங்களுடைய முறை வந்துச்சு. I believe that our turn has come. நான் விசுவாசிக்கிறேன் எங்களுடைய முறை இந்த வந்துச்சு அப்படின்னு. Where we are going to draw God's attention towards us. இந்த நேரத்துல தான் அவருடைய தேவனுடைய அட்டென்ஷனை நாங்க எங்க பக்கத்துல திருப்பி கொள்ள God's போகிறோம். eyes are going to fall upon us. அவருடைய கண்கள் எங்க மத்தியில விழ You've been போகிறது. doing the ministry so beautifully. உங்களுடைய ஊழியத்தை ரொம்ப அழகாக செய்து So கொண்டு வருகிறீங்க. diligently. ரொம்ப உண்மையாக செய்து You've கொண்டு been வருகிறீங்க. praying so earnestly. தாகத்தோடு ஜெபித்து You கொண்டு are வருகிறீங்க. fasting so meticulously. நல்ல அழகா நீங்க உபவாசம் நடத்தி கொண்டு You are வருகிறீங்க. worshiping with all your heart. முழு இருதயத்தோடு ஆராதித்து கொண்டு வருகிறீங்க. This is the time where your turn has come. இதுதான் அந்த நேரம், உங்களுடைய முறை வந்த நேரம். All of you say, my turn has come. எல்லாரும் சொல்லுங்க, என்னுடைய முறை வந்துருச்சு. You know, many times we think that my turn has, why this long? அநேக நேரம் நாங்க யோசிப்போம், ஏன் இவ்வளோ நேரம் அப்படின்ட்டு. To become God's chosen vessel, you have to go through beauty treatments. அவருடைய பாத்திரமா. பாத்திரமாய் நீங்கள் மாறுகிறதற்கு இந்த மாதிரியான பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்குள்ளாக நீங்க கடந்து வரணும். For God to make you the queen, to place the crown on your head, you have to go through beauty treatments. அவருடைய ராணியாக மாறுகிறதற்கு அந்த தலையில உங்களுக்கு கிரீடம் வைக்கிறதற்கு நீங்க இந்த பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட் For கடந்து a போகணும். normal king, if the girl has to go through 12 months of beauty treatments, how much more beauty treatments we have to go for to be chosen as his vessel? அப்போ ஒரு சாதாரண ராஜாக்கு ஒரு குவீனை தெரிந்து கொள்ளுகிறதற்கு இப்படியான பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட் கடந்து போகணும்னா எங்களுடைய தேவனுக்கு நாங்க எப்படியான காரியங்களுக்கு What கடந்து are your வரணும்? beauty treatments? எதெல்லாம் உங்களுடைய பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்? Every loss we went through was a beauty treatment for your soul. என்னென்ன காரியங்களை நாங்க இழந்து போனோமோ அதெல்லாம் தான் உங்களுடைய பியூட்டி Every ட்ரீட்மெண்ட். failure that we went through was a beauty treatment for our soul. நாங்க எதெல்லாம் இழந்து போனோமோ அதுதான் எங்களுடைய ஆத்மாக்கு அது ஒரு பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட். தோற்று போனோம். Every hits that we got was a beauty treatment for your soul. ஒவ்வொரு அடிகள் நாங்க பட்டோமோ அந்த அடிகள் தான் எங்களுடைய ஆத்மாக்கு அந்த பியூட்டி Every ட்ரீட்மெண்ட். rejection that we went through was a beauty treatment. உதாசீனப்படுத்தின எல்லா காரியங்களும் மாத்திரம்தான் எங்களுக்கு ஒரு Many பியூட்டி times we ட்ரீட்மெண்ட். think we went through struggles, we went through pain. My dear people of God, every struggles you went through, every failures you went through, every falls that you went through, they were a beauty treatment for your soul. நீங்க போன ஒவ்வொரு பாதைகள், ஒவ்வொரு கஷ்டமான பாதைகள், கரடான பாதைகள் எல்லாமே, எல்லா ஃபெயிலியர்ஸ்
ஆத்துமாக்கு storm we went through was a beauty treatment for your spiritual life. ஒவ்வொரு என்னென்ன புயல்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்துச்சு அதெல்லாம் தான் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு பியூட்டி ட்ரீட்மெண்டா இருந்துச்சு. Every crushing experience was a beauty treatment for your spiritual soul. ஒவ்வொரு உடைக்கப்பட்ட காரியங்கள் சூழ்நிலைகள் தான் உங்களுடைய ஆத்துமாக்கு பியூட்டி ட்ரீட்மெண்டா Every இருந்தது. time you fell sick, you thought it is a struggle, but it was a beauty treatment how to pray and get victory over your sickness. எப்பப்பெல்லாம் நீங்க சுகவீனத்தோடு விழுந்தீங்களோ அதெல்லாம் ஒரு வேதனையா ஒரு கஷ்டமாக உங்களுக்கு காணப்பட்டுச்சோ அதெல்லாம் தான் அது உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டி Every ட்ரீட்மெண்டா time மாறுச்சு. you thought you were pushed back, it was the beauty treatment that drew you towards the king. எப்பப்பெல்லாம் நீங்க தள்ளப்பட்டீங்கன்னு யோசிச்சீங்களோ அதெல்லாம் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு கொண்டு இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு பியூட்டி ட்ரீட்மெண்டாய் மாறுச்சு. Whenever you wanted to grow closer to God, there was a beauty treatment waiting for you. எப்பப்பெல்லாம் நீங்க கர்த்தர்கிட்ட கிட்டி சேரணும்னு நினைச்சீங்களோ அங்க ஒரு பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருந்தது. All these beauty treatments that were given to Esther made her a queen one day. இந்த என்னென்ன பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எஸ்தருக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சோ அதுதான் அவளுக்கு ஒரு ராணியாக மாற்றி My dear கொடுத்துச்சு. people of God, we are in a season where we can experience God's manifestation, Holy Spirit manifestation anytime. நாங்க இருக்கிற இந்த காலத்துல தான் எப்பொழுதாவது ஆவியானவருடைய அசைவாடுதல் manifestation இருக்கும். There may be a outpouring of the Holy Spirit anytime. I am expecting. எப்ப வேணாலும் எங்க மத்தியில There இருக்கும். can be anytime there can be move in the church and God will mightily move among people. I am waiting for that moment. நான் காத்திருக்கிறேன் எப்ப வேணாலும் அவருடைய ஆவியானவருடைய வழிநடத்தல் அசைவாடுதல் சபையில வரும்ட்டு நான் காத்திருக்கிறேன். For your family as well. உங்க குடும்பத்துக்கும் கூட For your children as உங்க well. பிள்ளைகளுக்கும் கூட Anytime there can be turnaround. Anytime there can be breakthrough. Anytime there can be a mind-blowing testimony. எப்ப வேணாலும் ஒரு மாறுதல் ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சிகள் எனி டைம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. Because we all went through beauty treatments in our life. ஏன்னா நாங்க எல்லாருமே எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஒரு பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்குள்ளாக You கடந்து know, this வந்திருக்கோம். October 18th, we have passed. God led us beautifully 17 years. இந்த அக்டோபர் 18ஆம் தேதி வந்துச்சுன்னா 17 வருஷமா கர்த்தர் அழகா எங்களுடைய சபையை வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார். And so many beauty treatments the church underwent. சபையாய் அநேக பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்குள்ளாக சபையாக கடந்து வந்துச்சு. In my eyes, according to my eyes, I saw it as struggles. I saw it as storms. என்னுடைய கண்கள் மூலமாக ஒரு புயலாக ஒரு கஷ்டமான ஒரு பாதையாக நான் But பார்த்தேன். every time I went through the storm, every time the church went through the storm, it was a beauty treatment God was arranging for the church. எப்பப்பெல்லாம் சபை ஒரு புயலுக்குள்ளாக கடந்து வந்துச்சோ அதெல்லாம் கர்த்தர் ஒரு பியூட்டி ட்ரீட்மெண்டாக மாற்றினார். All the beauty treatments are about to finish now. எல்லா பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் முடிகிற ஒரு காலத்துக்குள்ளாக நாங்க After வந்திருக்கோம். completing everything, Esther did not just go into the king's presence. அப்ப அந்த பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சோடனே எஸ்தர் உடனடியாவே ராஜா கிட்ட போகல. She waited. அவ காத்திருந்தா. You know, in verse 16, verse 17, it says, a crown was placed on Esther's head. அப்ப 17வது வசனத்துல இப்படியா சொல்லுகிறது, எஸ்தருடைய தலையில ஒரு crown ஒரு கிரீடம் வைக்கப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தோம். The crown of a queen. அந்த குவீனுடைய கிரீடம். The crown of glory. மகிமையின் கிரீடம். The crown of holiness. பரிசுத்தமுள்ள ஒரு கிரீடம். My dear people of God, என்னுடைய ஜனங்களே, in your life, God is carrying the crown of glory to place upon your head. கர்த்தர் அவருடைய கைகள்ல அந்த மகிமையின் கிரீடத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு வைக்கும்படியாக. And we are His chosen vessel. நாங்க தான் அவர் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம். But He is taking us through beauty treatments. ஆனா அவர் எங்களை அந்த பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்குள்ளாக கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார். Esther, king would have easily put on Esther's head the crown. அந்த ராஜா ஈஸியா அந்த கிரீடத்தை எஸ்தருக்கு வைச்சிட முடியும். But she would know how to balance the crown. She had to know how to walk with the crown. She had to know how to sit with the crown. She had to go through all those trainings.
தலையில வச்சா அவளுக்கு அந்த பாரத்தை எப்படி தூக்கிட்டு போகணும், எப்படி நடக்கணும் அப்படியெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது. அதனால வந்து பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்குள்ளாக கடந்து போகிறதா One day she will be the queen and she will be handling pressure of the kingdom. ஒரு நாள்ல வந்து அவர் அந்த குவீனா மாறி அந்த ராஜ்யத்தினுடைய ப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் கடந்து வருகிறதற்கு And one day as a queen she had to talk fearlessly. ஒரு நாள் அவ வந்து பயமில்லாம பேசணும். So God was treating her. அதனால தான் ஆண்டவர் வந்து அவ வந்து அந்த பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்குள்ளாக கடந்து In போனார். our lives, God allows beauty treatments to bring us to the queen level. அப்ப எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் இந்த பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு அனுமதிப்பார். ஏன்னா அப்பதான் அந்த ஒரு லெவலுக்குள்ள நாங்க வருகிறதற்கு. You know, many times we see it as a struggle, அநேக நேரங்கள்ல நாங்க ஒரு பாடாகத்தான் இது பார்ப்போம். but that is the one that is going to uplift you. ஆனா அதுதான் உங்களை வந்து உயர்த்தும்படியாக மாறும். The whole process was for one reason. இந்த ப்ராசஸ், இந்த பயணம் முழுவதுமாக ஒரே ஒரு காரியத்துக்காக To தான். make Esther the king's queen. எஸ்தரை வந்து இந்த ராஜாவுடைய குவீனா மாற்றுகிறதற்காக தான் இந்த ப்ராசஸ். Church is the bride of the bridegroom Jesus Christ. சபைதான் கிறிஸ்துவோட மணவாட்டி. கிறிஸ்துவோட மனவாட்டி சபைதான். கிறிஸ்து சபையோட மணவாளன், சபை கிறிஸ்துவோட மணவாட்டி. So God prepares the church to become the bride for the king. அப்ப கர்த்தர் சபையை வந்து ஒரு மனவாட்டியாக மாற்றுவார். Your anointings, your callings, your cryings, your prayer, your fasting, everything is going to turn you to the queen. உங்களுடைய அபிஷேகம், உங்களுடைய ஜெபம், உங்களுடைய உபவாசம், உங்களுடைய அழுகை எல்லாமே ஒரு குவீனுக்காக உங்களை மாற்றுவார். There were hundreds of girls there in that palace. அந்த மாளிகையில வந்து அநேக நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் இருந்தாங்க. But Esther proved to be unique. ஆனா எஸ்தர் வந்து தனித்துவம் கொண்டவளாக இருந்தார். Many of you sitting in this place have unique, beautiful characters. இங்க இருக்கிற அநேகருக்கு உங்களுக்கு தனித்துவம், அழகான ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. Even you don't know what you carry inside of you. ஏன்னா உங்களுக்கு கூட அது தெரியாது நீங்க என்ன உங்களுக்குள்ளாக வைத்திருக்கிறீங்க. As a shepherd of the church, I see beautiful pearls within you. ஒரு மேய்ப்பராக உங்களுக்குள்ளாக அழகான முத்துக்களை நான் பார்க்கிறேன். And the bridegroom is so much interested in your life. அந்த மணவாளன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டா The இருக்கிறார். bridegroom Jesus is so much interested in your anointing, in your calling. அந்த மணவாளன் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய அபிஷேகம், உங்களுடைய அழைப்பை குறித்து ரொம்பவே கவனமா There இருக்கிறார். is a time coming where he is going to invite you to his palace, to his presence. ஒரு நேரம் வருகிறது, அந்த நேரத்துல அவர் உங்களை அவருடைய சமூகத்துக்கு அழைத்துக் கொள்ள போகிறார். A time is coming where your position is going to change. ஒரு நேரம் வருகிறது, உங்களுடைய பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் மாறுகிற ஒரு நேரம் In வருகிறது. your business, in your career, in your job, in your family, well, in your finances, in your health, in your spiritual life. Maybe you are lacking now, but a time is coming. You are coming to the front. உங்களுடைய வேலைகள்ல, உங்களுடைய கரியர்ல, உங்களுடைய சுகத்துல, உங்களுடைய எல்லா காரியத்திலயும் அந்த ஒரு நேரம் வருகிறது, மாற்றங்கள் வருகிறது. You are unique. நீங்க ஒரு தனித்துவம் You are உள்ளவர், special. நீங்க விசேஷித்தவர். You have so much value inside. உங்களுக்குள்ளாக ரொம்ப ஒரு பொக்கிஷம் நிறைந்தவராய் As இருக்கிறீங்க. a pastor, I have come to tell you in this 10th month, tell like Esther, it is my turn. ஒரு பாஸ்டராக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், இந்த 10வது மாதத்துல என்னுடைய முறை வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். For what? எதற்காக? To get closer to the king. அந்த ராஜாவோட கிட்டி சேருகிறதற்காக. Draw the king's attention towards you. அந்த ராஜாவுடைய அட்டென்ஷன் உங்ககிட்ட There may be வருகிறதற்காக. hundreds of beautiful girls, அங்க வந்து அநேக அழகான பெண்கள் இருக்கலாம். but you are somebody very unique. ஆனா நீங்க வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு யூனிக்கான Been through பர்சன். beauty treatments. நீங்க அந்த பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்குள்ளாக கடந்து வந்திருக்கீங்க. You've been through storms. நீங்க புயலுக்குள்ளாக கடந்து வந்திருக்கீங்க. And now is the time of your honor. இதுதான் உங்களுடைய மகிமையின் நேரமாக இருக்கிறது. God is the lifter of our heads. ஆண்டவர் வந்து எங்கள் தலையை நிமிர பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார். He is the one who will place the crown upon our heads. அவர் தான் அந்த கிரீடத்தை எங்களுடைய தலைகள்ல வைக்கிறவராய் இருக்கிறார். Here we see in verse 16,
ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் தான் எஸ்தரை வந்து எப்படி என்னென்ன ராஜாவுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத அவர் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருந்தார். In our lives, in order to go to the king's presence or in order to be used by him, we have a helper as well. அப்போ எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஒரு ராஜா கிட்ட நாங்க போகிறதற்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஒரு உதவி செய்கிறதுக்கு ஒருத்தர் The Lord இருக்கிறார். said in the beginning of this year, I will send marvelous help. இந்த வருஷம் ஆரம்பத்துல கர்த்தர் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிற அதிசயமான உதவிகளை நான் உங்களுக்கு அனுப்புவேன். Haggai was the helper to Esther. ஹாகாய் தான் ஒரு எஸ்தருக்கு உதவியாளரா So இருந்தார். who is our helper? அப்போ எங்களுடைய உதவியாளர் யாரு? Who is our helper? எங்களுடைய உதவியாளர் யாரு? The Holy Spirit is our helper. பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் எங்களுடைய உதவியாளர். Every day he will tell how to please God. ஒவ்வொரு நாளும் அவர் எங்களுக்கு சொல்லுவார் எப்படி கர்த்தரை நாங்க ப்ளீஸ் Every பண்ணலாம். day he will tell you what is the best that can draw the king's attention. அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பார் எதெல்லாம் ராஜாவுக்கிட்ட நாங்க அந்த அட்டென்ஷனை சீக் பண்ணலாம். Haggai was the one who gave full support in pushing Esther to the king's presence. ஹாகாய் தான் எஸ்தரை ராஜா கிட்ட போறதுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ண உதவி செய்தாரு. Now it's your turn. இப்போ உங்களுடைய The நேரம். Holy Spirit is here. பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்க The இருக்கிறார். Holy Spirit follows you wherever you go. When in your home, here, everywhere the Holy Spirit is present. நீங்க எங்க போனாலும் இங்க இருந்தாலும் வீட்டுக்கு போனாலும் எல்லா நேரத்திலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு இருக்கிறார். And he will speak to you. அவர் உங்களோடு பேசுவார். What you have to do to win the favor of the king. ராஜாவினுடைய தயவை பெற்றுக்கொள்ளுகிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்ன்ற அவர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். Every day the Holy Spirit will convict us. ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தானவர் எங்களை வந்து உணர்த்துவார். Every day the Holy Spirit will guide us. ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தானவர் எங்களை வழி நடத்துவார். In prayer he will guide us. ஜெபத்துல எங்களை வழி நடத்துவார். Everything, how to pray, who to pray, how to bind, everything the helper will guide you. எப்படி ஜெபிக்கணும், எதற்காக ஜெபிக்கணும், எப்படி கட்டி ஜெபிக்கணும் எல்லாவற்றையும் அவர் வழி நடத்துவார். How to please the king, the Holy Spirit will teach you. எப்படி அந்த ராஜாவை நாங்க ப்ளீஸ் பண்ணலாம்னு அவர் எங்களுக்கு காண்பித்து கொடுப்பார். Finally a day came when God exalted Esther. கடைசியாக அந்த நாள் வந்துச்சு. எஸ்தர் உயர்த்தப்படுகிற அந்த நாள் வந்துச்சு. You all carry the anointed oil inside of you. உங்க எல்லாரும் அந்த அபிஷேகத்தின் எண்ணெய் உங்களுக்குள்ளாக நீங்க It's your turn to be exalted by the king. இது உங்களுடைய நேரம் வந்துருச்சு. அந்த ராஜாவினால It's உயர்த்தப்படுகிற your நேரம். turn to serve the king of kings. அந்த ராஜாவை சர்வ் பண்ணும்படியாக உங்களுடைய நேரம் வந்துருச்சு. It's your turn to show who you are to the king. நீங்க யார் என்று அந்த ராஜாவுக்கு காண்பிக்கிற அந்த முறை வந்துருச்சு. His turn will come to be exalted by the king. ஒரு நாள் வரும் அந்த ராஜா உங்களை உயர்த்தும்படியாக வரும். Today we are going to pray. அன்றைய நாள்ல கூட நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். Lord, let my turn come. ஆண்டவரே என்னுடைய முறை வரட்டும். And here we see that the king threw a banquet for Esther. நாங்க இதுல பார்க்கிறோம் எஸ்தருக்கு வந்து ஒரு பந்தியை வந்து ஆயத்தப்படுத்தி